কোভিড-19 এর ব্রিফিং এর আগে আপনারা জানেন যে আমাদের রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের এবার থেকে এই বছর থেকে এই শিক্ষাবর্ষ থেকে আমরা একটা নতুন স্কিম ক্যাবিনেট আগে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কিন্তু আমরা এর মধ্যে নোটিফিকেশন মেমোরেন্ডাম জারি করেছি। Introduction of scheme, namely Super 30 for the class 10 bracket madhyamik passed out students with effect from the academic session 2021 মানে এই বছর top 30 willing students of Tripura Board of Secondary Education in science stream with proportionate reservation quota STSC as per state reservation policy will be sponsored. আমরা 30 জনকে টপ 30 জনকে সায়েন্স টিমের যারা STSC আমাদের রিজার্ভেশন পলিসি যেটা আমাদের 100% রোস্টার মেনে, সেটা হলো টু ডিফারেন্ট লিডিং কোচিং ইনস্টিটিউটস অ্যাজ পার চয়েস অফ দি স্টুডেন্টস। ছাত্রছাত্রীরা ঠিক করবে ভারতবর্ষের কোন কোচিং সেন্টারে তারা পড়াশোনা করবে, ছাত্রছাত্রীরা ঠিক করবে তাদের চয়েসে কোন কোচিং ইনস্টিটিউটে তারা প্রিপেয়ার দেমসেলভস JEE Joint Entrance Examination and NEET Entrance Examination, অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং মেডিকেলে যাতে যেতে পারে সারা ভারতবর্ষের যে কোনো যাদের চয়েসে যে কোচিং এ পড়তে চায় সেরকম। কারণ আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যেন ডাক্তারি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এ খুব ভালো জায়গায় পৌঁছতে পারে, তাদেরকে স্পেশাল কোচিং আমরা দেব এবং ভারতবর্ষের টপ মোস্ট যে কোচিং সেন্টার আছে তারা চয়েস করবে। কি ক্রাইটেরিয়া, কে ঠিক করবে, কিভাবে হবে? এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া 30 জন মাধ্যমিক পাস স্টুডেন্টস মধ্যশিক্ষা পর্ষদের and order of rank in board examination maintaining 100% roster. Total family income all sources should be below 8 lakh per annum, মানে 66,667 টাকা মাসে রোজগারের কম যারা, মাসে রোজগার 66,667 অর্থাৎ বছরে 8 লক্ষ টাকা আয়ের কম যারা, তাদের জন্য এই ব্যবস্থা আমরা করব। সিলেকশন প্রসিডিউরটা কি? লিস্ট অফ টপ র্যাঙ্কিং 20 স্টুডেন্টস ইন মাধ্যমিক এক্সামিনেশন ফ্রম এসসি, 30 জন আমরা নেব 100% রোস্টার মেনে। তাহলে আমরা টপ এসসি দের 20 জনের একটা তালিকা করব। এই তালিকাটা কে করবে? মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এসসি দের টপ 20, ST দের টপ 30 and UR যারা তাদের জন্য 50 স্টুডেন্টস। এই 100% রোস্টার আমরা দেখেছি UR হয় 16, ST হয় 9 এবং SC হয় 5। এই যে টপ 30 করতে গেলে and all together 30 top ranking students will be given the opportunity. The rest will be kept in waiting list. এই যে আমরা বেশি করে রাখছি এই কারণে অনেকে বলবে যে না আমি যাব না, এটা ফিল আপ হবে। If any of the top 30 students is not willing to accept the offer given by the state government, then offer will be made to the student from the waiting list
maintaining the criteria in order to fill up the target. এবং merit list কে তৈরি করবে? Merit list provided by TBS. The selected top 30 students will be given a chance to choose their course. তারা পছন্দ করবে কোর্সটা, একদিকে কোচিং সেন্টার চয়েস করবে এবং to choose their course and coaching centers in any state within the country. তারা কি কোর্স নেবে, এটা কি নিট না জি, এটা তারা ঠিক করবে এবং সেন্টার কোচিং সেন্টারটাও তারা ঠিক করবে। এবং যদি দেখা যায় if situation arises in the process of selection that more than one student of same social category have secured a same rank with same marks, তাহলে কি করব? Then the marks obtained in science group subjects in class 10 যে সায়েন্স গ্রুপের মাধ্যমিকের will be considered. তাদের ওই বিজ্ঞান বিষয়ের নম্বরের উপরে যদি সমান নম্বর হয়, অনেক সময় হয় এরকম, যাদের এটা হবে। যদি এরপরেও দেখা যায় if ever even after that marks of student match with each other, then drawing of lottery under strict supervision will be followed to select student from the same rank. এবং রোল অফ দ্য টিবিএসসি কি, তারা এসসি এসটি ইউআর ক্যাটাগরির মেরিট লিস্টটা তারা তৈরি করবে and for finalizing the list of willing and eligible as per criteria top 30 students. And advisement how to apply. An advertisement in newspapers, at least in 3 leading local newspapers, will be published by the Director of Secondary Education just before the publication of the Madhyamik result, wide publicity and inclusion stakeholders. এবং সেখানে পাবলিকেশন থাকবে তাদের immediately after the publication of the result, the toppers will receive telephone links, messages, can refer to newspaper advertisement to update their details online. They will also apply the Director Secondary Education এবং কতগুলি নিয়ম আছে এই প্রফর্মা দিয়ে তারা প্রেয়ার করবে, কারণ ওরা প্রেয়ার না করলে একজন যদি ইন্টারেস্ট না থাকে আমি কি করব, সেই জন্য ইন্টারেস্ট থাকতে হবে। এবং মার্কশিট, অ্যাডমিট কার্ড, আধার কার্ড এগুলি এটা ইয়ার পরে কাউন্সিলিং হবে এবং ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট দাঁড়াবে আমাদের, যে আমরা ফর অ্যাকোমোডেশন ফি 1,40,000 টাকা, কোর্স ফি 1 লাখ, 2,40,000 আমাদের খরচ যাবে পার ইয়ার পার স্টুডেন্ট will be required. Therefore total financial involvement of the state government per year will be rupees 2,40,000 into 30, 72 লক্ষ টাকা প্রথম বছর। সেকেন্ড ইয়ার আবার আসবে, যে সাবসিকুয়েন্ট ইয়ার the amount will be twice, that is 1,44,00,000 লক্ষ টাকা পরের বছর এরভাবে যাবে। এবং প্রত্যেক বছর মে ইনক্রিজ বাই 5%, কারণ আদার এক্সপেন্সেস মে বাড়বে, বলতে পারে যে আমার এটা কি বলে অ্যাকোমোডেশন কস্ট বাড়তে পারে, সেই জন্য 5% বাড়বে। আমাদের দেখেছি প্রতি বছর আমাদের লাগবে, প্রথম বছর লাগবে 1,40,00,000, কিন্তু 72 লক্ষ, সেকেন্ড ইয়ার 1,44,00,000, কিন্তু আসলে লাগবে 1,51,02,000 এই টাকা লাগবে। এবং এই যে আমরা করব এভাবে মনিটরিং করতে হবে। আমাদের ডাইরেক্টর হায়ার এডুকেশন, ডাইরেক্টর সেকেন্ডারি এডুকেশন এবং ডাইরেক্টর এলিমেন্টারি এডুকেশন will be chosen to supervise the process. They will visit the students twice a year, দুবার ভিজিট করবে। Keep in touch with the mentor with seriousness, progress, etc. এবং যদি দেখা যায় if at any time it is felt that any student is losing interest in preparation, not serious as per report of the mentor, or has not secured admission to a permanent bench of a top notch coaching institute, the department would discontinue এবং একটা সাব কমিটি থাকবে 3 জনের কোয়ার্টারলি রিভিউ করার জন্য। যদি ইভেন স্টুডেন্ট বিকামস আনসাকসেসফুল ইন দি ফার্স্ট অ্যাটেম্পট, সেকেন্ড অ্যাটেম্পটের জন্য আমরা কোনো পয়সা দেব না।
আমরা 1 বছরের জন্য একটা টার্মের জন্য ফার্স্ট অ্যাটেম্পের জন্য আমরা একটা আমরা আমাদের যে ছেলে মেয়েরা যাতে ভালো ভালো সুযোগ পায় সেজন্য আমরা এই সিদ্ধান্ত আমরা মেমোরেন্ডাম ইস্যু করে দিয়েছি। রেজাল্ট আউট হলেই মাধ্যমিকের রেজাল্ট আউট হলেই আমরা সেটা ব্যবস্থা করব। COVID-19 World Health Organization has declared the novel coronavirus. Till now it has affected 213টা দেশে এবং ইনফেক্টেড 43,96,392 and caused 3,441 deaths case. আমাদের ইন্ডিয়াতে অ্যাক্টিভ কেস ইন ইন্ডিয়া 53,035 ইনক্লুডিং 2,752 ডেথ কেস। আমাদের ত্রিপুরাতে এখন পর্যন্ত 16,399 টোটাল পার্সোনাল আন্ডার সার্ভেলেন্স এবং পার্সোনাল কমপ্লিটেড অবজারভেশন পিরিয়ড 14 ডেজ 13,065। হোম ফ্যাসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে 288। পার্সোনাল আন্ডার হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে 3,046। স্যাম্পল কালেক্টেড 13,727, টেস্টেড 13,178, স্যাম্পল পজিটিভ 166, স্যাম্পল নেগেটিভ 13,011, রিকভার্ড টিল ডেট 64। এখন বর্তমানে আন্ডার ট্রিটমেন্ট আছে 101। গতকাল যে 611টা কেস ছিল টেস্টিং এর, দেখা গেছে 11% ফাউন্ড COVID-19 পজিটিভ, 7 জন BSF পার্সোনাল ফ্রম 86 ব্যাটালিয়ন and 4 সিভিলিয়ান, এর মধ্যে 2 জন ড্রাইভার্স from other state এবং 2 জন নাগরিক রিটার্ন from Assam from Choraibari checkpost. They are already admitted in the dedicated COVID hospital care center Shohid Bhagat Singh. আমরা জানা দরকার এই যে এর মধ্যে 7 জন BSF বলছি 11 জনের মধ্যে এই 7 জনকে কিন্তু আগে টেস্ট করা হয়েছে। এই 7 জন আগে টেস্ট করা হয়েছিল at that time নেগেটিভ। এখন 15/5 আবার মাইল্ড সিমটম দেখা দিচ্ছে, এই জন্যই স্যাম্পল কালেক্ট করা হয়েছে এবং 10 জনের স্যাম্পল কালেক্ট করা হয়েছে মাইল্ড ছিল বলে, মানে সিমটম ছিল বলে। এর মধ্যে 7 জন পজিটিভ এবং আর 2 জন সিভিলিয়ান, একজন কমলপুরের, গুয়াহাটি থেকে এসছে 14 তারিখ 2 জনে এসছে, একজন উত্তর মহারানীপুরের খোয়াই জেলার, আরেকজন দলা জেলার কমলপুর। তারা গুয়াহাটি থেকে এসেছে 14/5 এবং কমলপুরের ভদ্রলোক প্রাইভেট চাকরি করে গুয়াহাটিতে জাখান বলে একটা জায়গা আছে সেখানে বসে। আর উত্তর মহারানীপুরের সে স্টুডেন্ট মহিলা, রেডিওলজিতে ডিপ্লোমা করে কাশপুরে। আজকে এই 1100 সাথে লিঙ্ক 28 নাম্বারস অফ কন্ট্যাক্টস হ্যাভ বিন আইডেন্টিফাইড টিল নাও। আরো রয়েছে, কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং ইজ গোয়িং অন। ট্রাক ড্রাইভার্স আর ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল and 2 civilians are from Khwai and Dhalai.
2 civilian traveled from Tezpur and Guwahati and reached Chorabadi Gate 14/5. After sample collection, they were under home quarantine. যখন ওই যে চরবাড়িতে যখন 1 by 1 করে, after the result they were shifted to Govind Care Center. আজকে বিএসএফ এর 22 জনকে আরো ডিসচার্জ করা হয়েছে। আজকে যারা টুডে 101 অ্যাক্টিভ কেসেস আন্ডার ট্রিটমেন্ট, 75 শহীদ ভগৎ সিং and 1 বিএসএফ হসপিটাল এবং 25 জন এজিএমসি তে আছে। টুডে 555 স্যাম্পলস হ্যাভ বিন রিসিভড, 2টা পর্যন্ত, এরপরে আরো বাড়তে পারে, এবং 555 মধ্যে 525 স্যাম্পলস আর আন্ডার প্রসেস অফ টেস্টিং। টোটাল 340 জন লোক আজকে চোরাবাড়ি গেট দিয়ে এসেছে। আউট অফ দেম 79 ট্রাক ড্রাইভার্স, 14 মেডিকেল and 247 স্ট্যান্ডার্ড পার্সনস, এবং দামছড়া দিয়ে টোটাল 30 জন আজকে এসেছে। এই টোটাল 257 vehicles arrived in Chorabadi Gate. Out of them 23টা vehicle, truck and passenger car, were from hotspot area. এলো চিত্র যে 3 জনের টিম এসছে, গতকাল মিটিং করেছে রাজ্য সরকারের সাথে। বিএসএফ আইজি এন্ড হাই অফিসার্স অফ বিজিবি, তাদের সাথে বিএসএফ এর মিটিং হয়েছে, এবং এজিএমসি ভগৎ সিং তারা ভিজিট করেছে। আজ সকালে দলায় গিয়েছে, কিছু ইনভেস্টিগেশন করছে, কবে ফিরবো আমরা জানি না, তারা ইনভেস্টিগেশন করছে। এলো টোটাল চিত্র। উত্তর মহারানীপুরের প্রথমে কি করে? উনি রেডিওলজিতে ডিপ্লোমা করছেন তেজপুরে। ইউনিভার্সিটি। আর কমন করে লোকটা প্রাইভেট চাকরি, প্রাইভেট চাকরি করে গুয়াহাটিতে। জায়গাটার নাম JAKHAM, জাখান। তাদের 2 জনের লিংকে কতজনের স্যাম্পল কালেকশন আছে? 28 till now। আরো হবে। কন্টাক্ট ট্রেসিং ইজ গোইং অন। আর 2 জনের ট্রাক ড্রাইভার না? তারা পশ্চিমবঙ্গে, সব এখানে। ভগৎ সিং এর সবকে এখানে রাখা হয়েছে। ট্রাক ড্রাইভার তো আগরতলায় না? ট্রাক ড্রাইভার তারা ওএনজিসির কিছু সামান নিয়ে এসেছে, হ্যাঁ, তারা তাদেরকে এখানে ভগৎ সিং এর তরফে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার জন্যই ভগৎ সিং সব 11, সব 11, 7, 4, 11। আর ওই সময় ওএনজিসি তারা সবকিছু সামান নেওয়ার সময় তা খুব প্রিপারেশন মেনটেন করে নিয়েছে। এটা তারা জন্য করেছে, তারা একটা রিপোর্ট দিয়েছে। 86 ব্যাটালিয়ন এর কোন জায়গায় বলাই? 86 ব্যাটালিয়নের এরা বিভিন্ন ক্যাম্পে কাজ করতো, পরবর্তী সময় এখানে এসেছে জওয়াহরনগরে। ব্যাটালিয়ন 86 হটস্পট এরিয়া থেকে আসলে, এই জায়গাটা আমরা ক্লিয়ার বুঝে নিই। হটস্পট এরিয়া থেকে আসলে তাকে বাধ্যতামূলক ফ্যাসিলিটেশন কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে, সিমটমস থাকুক আর না থাকুক। হটস্পট থেকে আসলে তাদেরকে বাধ্যতামূলক ফ্যাসিলিটেশন কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে, এবং যদি হটস্পট ছাড়া আসে, সিমটমস থাকলে তাদেরকেও বাধ্যতামূলক ফ্যাসিলিটেশন কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে। যদি কোনো সিমটমস না থাকে তাহলে তাকে কিছু না করেই স্যাম্পল শুধু র্যান্ডম বেসিসে নেবে, কিন্তু হোম কোয়ারেন্টাইন করে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তো আজকে যেটা দেখলাম, তাদের সিমটম ছিল না, হটস্পট থেকেও আসেনি, কিন্তু তারা করোনা ইনফেক্টেড, কোভিড-19 পজিটিভ পাওয়া গেছে 2 জন। হবে তো 2 জন। তাহলে তো তারা যখন এসছে, সিমটম নেই, না তারা যখন বাড়ি ফিরেছে, কোনো না কোনো গাড়ি দিয়ে ফিরেছে, এবং তাদের সাথে যেমন যে লিংক উত্তর মহারানীপুরের যে মেয়েটা লিংক 8 জন চিহ্নিত হয়েছে। তাহলে সোয়াব নেওয়ার পর ওই ঝুঁকিটা কেন?
কি সোয়াব নেওয়ার ঝুঁকি কেন? না না, সোয়াব নেওয়ার পর সোয়াব তো নেবই হ্যাঁ ঠিক আছে, কিন্তু ওই বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া না, বাড়ি এটা সিস্টেম প্রটোকল। এটা তো ভালো, বিহারে 3 লক্ষ লোক এসছে, সবাইকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে উইদাউট সোয়াব। আমাদের প্রটোকল যেটা প্রটোকল, এটাই তো সিস্টেম। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের গাইডলাইনের বাইরে আমরা কিচ্ছু করতে পারবো না, আমরা হুবহু ফলো করছি। যেমন ট্রেনে আসলে 5 জন পর 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 পর, এবার চোরা বাড়িতে আসলে একটা গাড়ি পর পর ড্রাইভার অ্যাসিস্ট্যান্ট হইল, একজন থেকে নেবে, এরকমই তো সিস্টেম। এবং ধরা পড়ার কারণেই সাথে সাথে সকালে চলে গেছে তাদেরকে আনার জন্য। এখন ওই বাড়ির যারা, তারা কিন্তু হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকবে, তাদের কিন্তু স্যাম্পল নেবে, এখন নেবে না, কারণ ধরা পড়বে না। 2 দিন সে আসলো, 2 দিন তো নিয়ে লাভ নেই, নেগেটিভ আসবে। কিন্তু আমাদের মাইক্রোবায়োলজিস্ট উনি বলছিলেন যে সোয়াবের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা ইনফেকশন হওয়ার সাথে সাথেই ধরা পড়ে, রেপিড টেস্টে ধরা পড়ে না। বাট সোয়াব যখন নেওয়া হয় সেই টেস্টটা ইনফেকশন হওয়ার সাথে সাথেই হবে। এখন আপনি বলছেন না 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 না, এটা ঠিক বলেননি, আপনাকে না, তপন বাবু নিজেই বলেছেন। কি বলেছে আমি জানি না, কি বলেছে আমি জানি না। এই যেমন আজকে যারা, যেমন আমি বলছি উত্তর মহারানীপুর, তাদের কিন্তু আনবে না, কিন্তু তাদের বাড়িতে রাখবে। কেন রাখবে? 14 তারিখ এসছে, 14 তারিখ এসছে, আজকে 15-16, 2 দিনে তো তার কিচ্ছু হবে না। সেই জন্যই আমরা সব তাদেরকে সব কারেন্ট করবো পরে, কিন্তু হোম কারেন্টে 14 দিন রেখে দিতে হবে। না এই দেখলেন তো, আগে নেগেটিভ এসছে, একটু আগে বিএসএফ সম্বন্ধে বললাম, কিন্তু এখন আবার ধরা পড়েছে। এই করোনা যাবে না, এটা আমাদের সঙ্গী হয়ে গেছে। এটাকে নিয়ে বাঁচতে হবে, এবং সতর্ক থাকতে হবে, সজাগ থাকতে হবে। আর এটা তো প্রটোকল। এখন কে কোন ডাক্তারবাবু কি বললো এটা আমি জানি না, আমরা প্রটোকল অনুযায়ী চলছি। প্রটোকলের বাইরে আমরা কিছু করতে পারবো না। আর আমি নিজে চিকিৎসক নই, এই ব্যাপারে আমি মন্তব্য করবো না। আমরা যাদের ব্রিফড হয়েছি, এতে আমরা দেখেছি এই কদিনের অভিজ্ঞতা যে সিমটমস না থাকলে তাকে ওখানে ফেসিলিটেশন কোয়ারেন্টাইনে রাখছে না চোরা বাড়িতে, এবং ট্রেনের ক্ষেত্রেও তাই, এবং সবকে ছেড়ে দিচ্ছে। যারা হটস্পট থেকে এসে তাদেরকে রাখছে, রাখার পর তাদের এই যে ড্রাইভারকে কিন্তু স্যাম্পল কালেকশন আছে, তার সিমটমস নেই, কিন্তু রাতে যখন ধরা পড়লো আবার তার সাথে তাকে আটকে ফেলেছে, এরপরে তাকে ভগৎ সিংহে নিয়ে আসা হচ্ছে। এটাই, কিছু করার নেই। বিএসএফ যে বাচ্চাটা আছে, বাচ্চাটা কেমন আছে, মা বাবা কেমন আছে? ভালো। কবে নাগাদ ছাড়া হবে? এটা আমি ঠিক জানি না কবে ছাড়া হবে, কিন্তু তারিখটা মনে নাই, কিন্তু স্টেবল আছে। আর মা বাবার আবার টেস্ট নিয়েছিল, নেগেটিভ। স্যার আপনি বললেন করোনা নিয়ে চলতে হবে, তো আমাদের স্কুল কলেজ কি হচ্ছে আগামীকাল তো 17 তারিখ, এরপরে সবটাই নির্ভর করতে হবে দিল্লির উপরে, দেশের বাইরে নয়। আমরা কোন রাজ্যে কি স্কুল খুলেছে? আমি খুলে নেব আপনার কথায়, বিপদটা আমার উপরে আসবে, আপনি তো লুকিয়ে বেড়াবেন, আপনি তো দোষ ধরবেন বাচ্চাদের কেন আনলো স্কুলে। আপনারা জানেন সিবিএসই কি বলেছে? সিবিএসই বলছে জুলাইতে পরীক্ষা নেবে। তারপরেও আমরা চিন্তা ভাবনা করছি যে 12-এর যে কোর্সগুলি বাকি ছিল, সাবজেক্টগুলি, যদিও খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট না, সোশিওলজি বা কয়েকটা বিষয় বোধ হয়, এগুলি আমরা করার চিন্তা ভাবনা করছি। কিন্তু কালকে একটা দেখবেন সুপ্রিম কোর্টে এখন কি হচ্ছে, সুপ্রিম কোর্টে এখন ট্রান্সফারের মামলা হচ্ছে, স্বামী স্ত্রী কোনো প্রবলেম সেগুলি হচ্ছে। সোমবারে নতুন একটা রিভিউ করবে ওরা, কি কি বিষয় মামলা নেবে। সোমবার থেকে নতুন ভাবে আর একটা 4th লকডাউন পিরিয়ড যেটা চলবে, তার জন্য আলাদা একটা গাইডলাইন আসবে। 4th লকডাউনের জন্য আলাদা গাইডলাইন। এখন যেমন একটা গাইডলাইন অনেকটা শিথিল হয়েছে, আবার 4th লকডাউনের মধ্যে নতুন একটা গাইডলাইন আসবে। সেই গাইডলাইন এমন হতে পারে রাজ্য সরকারের উপরে ছেড়ে দেবে, আমি কিচ্ছু জানি না।
গাইডলাইনের উপর নির্ভর করবে আগামী দিনে কি হবে। এবং স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে, স্কুল কলেজের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকারগুলি অনেক বেশি সচেতন, কারণ সেন্সিটিভ ব্যাপার। কারণ স্কুলে গেলেই আমরা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, আমি 3 বাচ্চাদের পাঠাবো, তারা সোশ্যাল ডিস্টেন্স কতটুকু বুঝবে? 1 এর বাচ্চাকে পাঠাবো, সোশ্যাল ডিস্টেন্স কতটুকু বুঝবে? কলেজে বুঝতে পারে, ওই ক্ষেত্রে কিন্তু নাও বুঝতে পারে। সুতরাং এগুলি ভীষণ সেন্সিটিভ ইস্যু। তবে আমাদের মাথায় রয়েছে, আমরা টাইম টু টাইম খবর রাখছি, সবটাই খবর রাখছি। আমরা অপেক্ষাও করছি, আমরা তৈরি আছি, পরীক্ষা নেওয়ার জন্য তৈরি। এবং আমি সেদিন কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর সাথে কথা বলছি, যখন আমরা বলছি আমরা শুধু ওয়েট করছি কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশের জন্য, আমরা স্কুল খোলার জন্য তৈরি। এবং কিভাবে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করেও চিন্তা ভাবনা করে রেখেছি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কোনো সিগন্যাল না পেলে ঠিক হবে না। কেন্দ্রীয় সরকার যদি রাজ্য সরকারগুলোর উপরে ছেড়ে দেয়, তখন রাজ্য সরকার নিশ্চয়ই মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এর মধ্যে আমাদের মঙ্গলবারে ক্যাবিনেট মিটিং আছে, সেখানেও এসব নিয়ে আলোচনা হতে পারে। আমাদের রাজ্যের লোক আমাদের রাজ্যে আসবেই, আমাদের রাজ্যে যেসব বহিরাজ্যের লোক আছে তারাও যাবে তাদের রাজ্যে, যাবে, এটা কিছু করার নেই। আমাদের যে যারা রাজ্যে আসবে তাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, বা তাদের পরিবারের মধ্যে আমাদের অনুরোধ, তাদের প্রতি এবং তাদের পরিবারের প্রতি অনুরোধ, যেই আসবে প্রথমে হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা যেন পুরো পরিবার সহ এই হোম কোয়ারেন্টাইনের যে ধর্ম সেটা যেন মানে। কারণ আমরা নতুবা কড়া ব্যবস্থা নিতে বাধ্য, কিছু করার নেই, এটা জনগণের স্বার্থে কড়া ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব। এবং তারা রোগী নয় আমরা জানি, কিন্তু কোনো রকম রিস্ক নিতে রাজি নয়, ঝুঁকি নিতে রাজি নয়। সেজন্য যেন তাদের পরিবার সবাই যেন তারা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, এটা আমাদের অনুরোধ। এটা হলো রাজ্যের স্বার্থে, মানব জাতির স্বার্থে। আর যারা আশেপাশের লোক বা ওই এলাকার লোক, তাদেরকে অনুরোধ করব, তারা কিন্তু রোগী নয়, কিন্তু তাদের সাথে দৈহিক সম্পর্ক রাখার দরকার নেই, কিন্তু তাদেরকে শত্রু ভাবারও কোনো কারণ নেই। তারা কোনো ক্ষতি, কিচ্ছু হবে না, তারা তাদের প্রতি যেন কোনো রকম খারাপ মনোভাব না নেয়, এটা আমার অনুরোধ। কারণ আমাদের রাজ্যের লোক আমাদের রাজ্যে আসবেই। তো এই জন্যই বারবার আমাদের থেকে, তো কারণ আমাদের যত সতর্ক, আমরা বারবারই বলছি, দেখেছেন আপনারা যে এখন বোধহয়, আমি লেটেস্ট ইনফরমেশনটা নেই, এখন বোধহয় গোয়া থেকেও আমরা টপকে গেছি। অর্থাৎ আমার মনে হয় আমরা হাইয়েস্ট ইন ইন্ডিয়া, যেগুলি আমরা এই যে স্যাম্পল কালেকশন করছি, এটা বোধহয় আমাদের মতো আর কোনো রাজ্য করছে বলে আমার মনে হয় না। আমরা প্রথম 3টে স্টেটের পরে 4th স্টেট ছিলাম। এখন যে পারমিলিয়ান যেটা দেওয়া হয়েছে, এটা বোধহয় আমরা মোস্ট প্রবাবলি এখন আছে 3296। আমার মনে হয় গোয়াতেও এতটা নেই বলে আমার মনে হয়। সুতরাং আমরা কোনো লুকোতে চাই না, কোনো কিছু সাপ্রেস করতে চাই না। আমরা চাই সম্পূর্ণ এই সংক্রমণকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য, এটা আমাদের মূল উদ্দেশ্য। আমরা আপাতত কৃতিত্ব কেনার জন্য কোনো কিছু যদি লুকিয়ে রাখি, এটা আগামী দিনে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে। সেই জন্যই বলছি যে সবাই যারাই আসবেন, ওই পরিবারের লোকরা দেখছেন মিডিয়া, আজকে টেলিকাস্ট দেখবেন, যার যার ঘরের মধ্যে আপনারা আবদ্ধ থাকুন, যেই হন আপনারা। শুধু যে আসবে সে নয়, আপনাদের পরিবারের লোকও আপনাদের ঘরের মধ্যে কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন, এটা আমাদের অনুরোধ। কালকে একটা জিরানিয়াতে ছাড়বে, খাগারিয়া যাবে, বিহারের 1584 জনকে নিয়ে। 19 তারিখ বেলুনিয়া থেকে যাবে গয়া, 1584 জনকে নিয়ে।
20 তারিখ আগরতলা থেকে ছাড়বে প্রয়াগরাজ 1584 জনকে নিয়ে। 22 পাস বিহারের জন্য লিস্ট তৈরি হচ্ছে, 24 পাস বিহারের জন্য লিস্ট তৈরি হচ্ছে। যেখানে সবচেয়ে বেশি প্যাসেঞ্জার সেখানেই পয়েন্ট টু পয়েন্ট ঠিক করবে। এটা হলো মাইগ্রেন্ট লেবারের ক্ষেত্রে। অন্যান্য রাজ্যে রয়েছে 38,753। কর্ণাটকের একটা তো ট্রেন এসে পৌঁছেছে আমরা জানেন, আরেকটা ট্রেন গতকাল ছেড়েছে, সোমবারে পৌঁছবে। এখন পর্যন্ত নিয়ম অনুযায়ী সোমবার সকাল, ডিলে হলে আলাদা কথা। থার্ড ট্রেনের জন্য লিস্ট তৈরি হচ্ছে কর্ণাটক, থার্ড লিস্ট ট্রেনের জন্য লিস্ট তৈরি হচ্ছে। গতকালকে কত প্যাসেঞ্জার ছিল কর্ণাটক থেকে? 1440। এখন 1440, আর উঠার পরে কতজন উঠেছে এটা আসার পরে বোঝা যাবে। কালকে সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন হয়নি এরকম অভিযোগ ছিল। এগুলি বড় কঠিন জিনিস। আমরা যতটুকু আমাদের ওদের ট্রিটমেন্ট প্রটোকল অনুযায়ী যা করার করবে, আমাদের ট্রিটমেন্ট প্রটোকল অনুযায়ী আমরা করব। এটা হতে পারে, অভিযোগ থাকতে পারে, আই এম নট শিওর। তামিলনাড়ু গতকাল চেন্নাই থেকে রাত 10:30 1200 যাত্রীকে নিয়ে রওনা দিয়েছে। 18/5 পৌঁছবে সকালে। আরো 2000 লিস্ট তৈরি হচ্ছে, সোমবার লিস্ট পাঠিয়ে দেবে পরবর্তী ট্রেনের জন্য। এটা তামিলনাড়ু। মহারাষ্ট্র অবস্থা করুন, যেহেতু কালকে যে জায়গা আছে সে জায়গায় রয়েছে, অর্থাৎ পরীক্ষা না করলে, সম্পূর্ণ পরীক্ষা না হলে ট্রেন ছাড়বে না। কতজন আছে মহারাষ্ট্রে? মহারাষ্ট্রে 2690। তেলেঙ্গানা কালকার থেকে একটু বেশি বেড়েছে। ওরা বলছে যাতে রিকনফার্ম করে লিস্টটা তৈরি করা। আমরা 1454 ছিল, আমরা সবগুলো ডুপ্লিকেট যতটুকু সম্ভব হয়েছে বাদ দিয়েছি, এবং আরো 95 জন বেড়েছে, 1549, এবং কারেক্ট লিস্ট পাঠানো হয়েছে। এখন ওদেরকে বললেই সেটা বলছে ডক্টরি তোমরা সংশোধিত লিস্ট পাঠাও। আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি, ট্রেন যে কোনো সময় যে কোনো দিন হায়দ্রাবাদ থেকে ছাড়বে। ওয়েস্ট বেঙ্গল খুব বেশি ডেভেলপমেন্ট নেই। 2214 জন বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের ওয়েস্ট বেঙ্গলের রিকোয়েস্ট পাঠানো হয়েছে। 508টা পাস ইস্যু হয়েছে। 508 জনের মধ্যে 435 জন চোরাবাড়িতে পৌঁছে গেছে, আর আগের জায়গাতে আছে। ট্রেনের কোনো ডেভেলপমেন্ট এখন পর্যন্ত নেই। আসামের ট্রেনের কথা নেই। 182 জনের মধ্যে পাস ইস্যু করা হয়েছে 145। 37টা পাস সোমবারে ইস্যু করা হবে। ওই বিষয়টা 18/5। অন্যান্য রাজ্যের যারা রয়েছে 5263, যদিও ডুপ্লিকেট। এর মধ্যে বেশিরভাগ জায়গায় আমরা বলে দিয়েছি পাস ইস্যু করার জন্য, এবং গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান এন্ড উত্তরপ্রদেশ তাদের নর্থ ইস্টের সাথে ক্লাব করার জন্য চেষ্টা হচ্ছে, যেটা সেই সময় এটা হবে। রাজধানীর আগেরই খবর, নতুন কিছু নেই। এবং ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট স্ট্যান্ডার্ড পারসন আউটসাইড দি স্টেট তো 7326 মধ্যে 6494। আজকে বাড়েনি, আমার বলা পর্যন্ত বাড়েনি। আর একটা মাত্র বেড়েছে, ওই যে ভোপালের যে একটা কেসের জন্য রিকোয়েস্ট করেছিল, ওকে শুধুমাত্র ওকে ফোন করেছি আমি, টাকা পেয়েছে বলছে পেয়েছি, আজকে পেয়েছে
2,32,48,770 টাকা, এখন পর্যন্ত 6,494। আজকে মাত্র 1 জোড়ার টাকা ঢুকেছে আমার জানা পর্যন্ত, এরপরে আরো বাড়তে পারে। তো কালকে মধ্যে ছিল 6,493, আজকে একটা কেস ঢুকেছে। তা সে যেহেতু স্টুডেন্ট, তার জন্য অ্যাকোমোডেশনের পয়সা দেবে না, শুধু ওই খাওয়ার পয়সাটা পাঠিয়েছে। এই হলো এর মধ্যে যারা ফিনান্স আছে তারা লিস্টটা কি বাদ করতেছে? বাদ করতেছে না, বাদ করছে টোটাল ফিগারটা থেকে আস্তে আস্তে বাদ করতেছে, সবটা না। আগে তো ছিল 43,000 ছিল, এটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে, কমতেছে। কালকে আবার কমছে, কিন্তু আজকে আবার দেখলাম 500 বেড়ে গেছে। মানে ডুপ্লিকেটের কারণে এটা আমার যেমন আমাদের রাজ্য থেকে 25,000 লোক যাবে, আমাদের রাজ্যে ঢুকলে বড় জোর আমার ধারণা 25 থেকে 30,000 ঢুকবে, বেশি ঢুকবে না। এখন আবার কেউ কেউ আসতেও চায় না, বলছি যে গুজরাট আসতেও চায় না। সুতরাং সংখ্যা রেজিস্ট্রি করিয়েছে, কিন্তু আবার অনেকে কিন্তু ট্রেনে উঠেও না, ই পাস পাওয়ার পরে উঠে না। কম সংখ্যক, কিন্তু সংখ্যা এত থাকবে না। যত লোক যাবে তত লোকই ঢুকবে। বাংলাদেশে as per information shared by the Ministry of External Affairs, Government of India, there are 53 stranded persons in Bangladesh from Tripura who have expressed their desires to come to Agartala. এরা ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। আমরা 53 জন বাংলাদেশ হাই কমিশন কাছে এক্সপ্রেস করেছে। এই লিস্ট কারা কারা, তাদের লিস্ট আমাদের কাছে রয়েছে। দি মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স, কেন্দ্রীয় সরকারের একটা চিঠি লিখেছে মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ারকে, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, সিকিং পারমিশন ফর দেয়ার রিপ্রিয়েটেশন ফ্রম ঢাকা টু আখাউড়া চেকপোস্ট বাই বাস ফ্রম ঢাকা টু আখাউড়া চেকপোস্ট। পারমিশন ফ্রম MHA, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, is yet to be received, এখনো হয়নি। Therefore, date of reparation is not yet finalized. এবং ইন্ডিয়া হাই কমিশন সব ব্যবস্থা করবে, গাড়ি টাড়ি সব ব্যবস্থা করবে, তাদের নাম রয়েছে। রাশিয়া 9 জন আমাদের ত্রিপুরার লোক রয়েছে, তাদেরকে এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স সব ব্যবস্থা করছে, অ্যারেঞ্জিং দেয়ার রিপ্রেজেন্টেশন ফ্রম রাশিয়া টু ইন্ডিয়া। ইট ইজ প্রস্তাব যে 9 জন স্ট্যান্ডার্ড পারসন শ্যাল বি ব্রট টু গুয়াহাটি ডাইরেক্ট ফ্লাইট ফ্রম মস্কো থেকে ডাইরেক্ট ফ্লাইটে মস্কো থেকে আসবে গুয়াহাটি, অ্যালং উইথ স্ট্যান্ডার্ড পারসন অফ নর্থ ইস্ট স্টেটস। তার নর্থ ইস্টের অন্যান্য স্টুডেন্ট আছে বা অন্যরা কেউ আছে, তাদের সাথে সেখানে ডাইরেক্ট ফ্লাইটে আসবে। দি ডেট অফ প্রিপারেশন ইজ, এটাও এখনো তারিখ ফাইনাল হয়নি, সব যোগাযোগ চলছে। ইউক্রেন 25 জন রয়েছে ত্রিপুরা, সেখানে তারাও একই অবস্থা, তাদের অ্যারেঞ্জিং করছে। এবং সেখান থেকে KYIB, বোধহয় এয়ারপোর্টের নাম, গুয়াহাটি KYIB, কি জানি হইতে পারে, আমি জানি না, ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ। ঠিক আছে। তো কিয়েভ থেকে গুয়াহাটি আসবে, তাদের ডাইরেক্ট ফ্লাইট, এবং সেখানে নর্থ ইস্টের যে অন্যরা আসবে তাদের সাথে ডাইরেক্ট ফ্লাইটে ওখানে আসবে। এবং এখন মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স গভর্নমেন্ট অফ আসামকে বলেছে টু কাইন্ডলি আইডেন্টিফাই সুইটেবল প্লেস অবলিক হোটেল ফর কোয়ারেন্টাইন পারপাস, যে থাকবে যে। আর অন্যান্য রাজ্য সরকার বলছে মে কাইন্ডলি ফেসিলিটেট ট্রাভেল অফ প্যাসেঞ্জার ফ্রম গুয়াহাটি টু দেয়ার রেসপেক্টিভ স্টেটস। তার মানে আমাদের রাজ্য হলে আমাদের আনতে হবে অন্যদেরটা। এবং আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম, রাশিয়াতে আছে 177 জন, আমাদের 9 জন, ইউক্রেনে আছে 198 জন, আমাদের 25 জন। তো এটা এবং মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স থেকে যেটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাশিয়াতে কত আছে নর্থ ইস্টে টোটাল? রাশিয়াতে আছে 177, আছে থাকতে পারে বেশি,
তারা ডিজায়ার করেছে। ইউক্রেনে ইউক্রেন 198, নর্থে আমাদের 25, 198 আমাদের 25, এবং রাশিয়ার 9। এটা হলো আমরা যেহেতু আপনাদের বিদেশ সম্বন্ধে বলার কথা, সেই জন্য আমি আপনাদের জানিয়ে দিলাম। কিন্তু রাজ্য সরকারের মুখপাত্র হিসেবে তো আপনার কাছে না, এই মুহূর্তে আপনাকে রেডিমেড কোশ্চেন, আপনি যদি কালকে বলতেন, যেমন কালকে বলছেন বাংলাদেশের কথা বলে দিয়েছি। আরেকটা, দেবাশিস বাবু বলছিল যে হেলথ ডিপার্টমেন্টের NHM এর ওষুধ ক্রয়ের ব্যাপারে যারা তদন্তকারী যে 2 জন দায়িত্বপ্রাপ্ত, ওদের সাথে আমি ফোন করেছিলাম, হোয়াট ইজ দ্য লেটেস্ট ডেভেলপমেন্ট, বলছে মানডে রিপোর্ট সাবমিট করবে। আবার বলছিলেন যে ডাক্তারবাবুদের কথা, এটাও আমি খবর নিয়েছি। আপনারা যদি এডিসির কথা বলেন, এটাও আমি প্রিপেয়ার্ড হয়ে আসবো, উইদাউট প্রিপারেশন একটা কথা বলবো, বলবেন যে মন্ত্রী তো এই কথা বলেছে। না, দিস ইজ নট সিস্টেম। পৃথিবীর, আমি যদি আপনাকে একটা কোশ্চেন করে উত্তর দিতে পারবেন না, দ্যাট বাট ইউ আর নট রেডি। এবং 1 মাসের জন্য যেটা বলেছেন, 1 মাসের জন্য আমরা 24 জন নার্স এবং 24 জন ডাক্তারের কথা আমরা বলেছি। এবং যে সংস্থাগুলি আছে, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন এবং অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন, তাদেরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে এই 1 মাসের জন্য যাতে হেল্প করে। সেই ক্ষেত্রে নার্সের ক্ষেত্রে 20,000 টাকা এবং ডাক্তারদের ক্ষেত্রে 50,000 টাকা। এবং এর পরবর্তী সময় স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে খুব সম্ভব একটা তাদেরকে অ্যাডহক বেসিস নেওয়া যায় কিনা, এই প্রশ্নটা বোধহয় স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা একটা ফাইল বুক করছেন। সেক্ষেত্রে বোধহয় ডাক্তার নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো রকম অসুবিধা হবে না। আর নার্সের জন্য অলরেডি সাফিসিয়েন্ট সংখ্যা আছে, নার্সের কোনো প্রবলেম হবে না, নার্সের আসার জন্য তৈরি আছে। আর ডাক্তারের ক্ষেত্রে বোধহয় এভরিবডি 1 মাসের জন্য নাও হতে পারে, অনেকে হতেও পারে, কিন্তু পাশাপাশি একটা ফাইল মুভ করেছে। যদিও আমরা 18তে এসেই অনেক ডাক্তার নিয়োগ করেছি, সংখ্যাটা আমার এক্ষুনি মনে নেই, কিন্তু আপনাদের এখন আবার অ্যাডপ্ট নেওয়ার কথা চিন্তা ভাবনা হচ্ছে। আই এম নট শিওর, এতটুকু শুধু বলতে পারবো। একটা ব্যান দেওয়া হয়েছিল NHM, হঠাৎ করে ব্যানটা পাওয়া যায় মানে এখন দেখা যাচ্ছে না, এটা না, আমি এটা জানি না। স্বাস্থ্য দপ্তরের যে দায়িত্ব আছে ওনারা জিজ্ঞাসা করেন। আমার তো হলো ব্রিফিং, I am not about the all affairs of health department. Briefing the media regarding COVID-19. আমি অন্যটা তো আমি আমার দপ্তরেও কিছুটা মাইন্ড অ্যাপ্লাই করতে হবে, সবটা তো মাইন্ড অ্যাপ্লাই করা উচিত না। তাদের বিভিন্ন রকম আইডেন্টিটি আছে, স্টুডেন্ট ছাড়াও আছে। একটা বলে দিই আপনাদের, ত্রিপুরা স্বপ্না রুদ্রপাল টুরিস্ট, সুমন্ত কুমার রায় প্রফেশনাল, নাদিরা ইয়াসমিন স্টুডেন্ট, সঞ্জয় সেনগুপ্ত আদার্স, দীপায়ন রায় প্রফেশনাল, সৌভিক পাল স্টুডেন্ট, উপমা সাহা টুরিস্ট, প্রদীপ দাস টুরিস্ট, ফারজানা নাদিয়া স্টুডেন্ট, এরকম বিভিন্ন রকম। আবার এটা ওদের এটা হলো বাংলাদেশ লিস্ট বললাম। আর যারা আছে দেখি তাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রফেশনের লোক রয়েছে। दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट आगरतला निंगै तांगसामं क्रेननि बगै काहाम कक्तुमा DPMI आगरतला सेंटर
माध्यमिक कुचुक माध्यमिक जत तांगसमुंक्री सिक्ला सिक्लिरंनि बागै मुचुंगि तंखे फाइदि एडमिशन फाइदि पैरामेडिकल सेन्टाराव आरो दंगो नखा तालदकनि सिमि चेंगै बिसा बिसिकनै जरा दाल बिदाल सर्टिफिकेट कोर्स तै डिप्लोमा कोर्सनि सेपसाप आरो श्रृंगी हास्टे ति फातर हास्टेओ सामुं ख्लायनानि सेप काहाम मानै मानाय DPMI आगरतला सेन्टाराव काइब्रे कोर्सनि बागै जयल ख्लायजाकनाय ओ काइब्री कोर्स रंखा ऑपरेशन थिएटर टेक्निशियन लैब टेक्निशियन जनरल ड्यूटी असिस्टेंट DPMI आगरतला सेन्टर केन्द्रीय हापां नेशनल स्किल डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन आबनि लगी दंगो स्किल इंडिया बाय गसिमुं मानजाक आबनि लगी दंगो पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया हास्टियो ताबुं न पुइला माध्यमिक कुचुक माध्यमिक आबनो कारिबो दंगो तांगसामुं क्रियंनि बागै पैरामेडिकल सेक्टर एडमिशन अंगनानि बागै जिंबाय क्रिंगदि निकुमा DPMI साउथ वेस्ट त्रिपुरा असम आगरतला रोड खयरपुर विजय संघ क्लब गानाओ आगरतला वेस्ट त्रिपुरा DPMI सिर्फ शिक्षा और हुनर ही नहीं बल्कि सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। Thank you, DPMI.